press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Greetings to everybody, friends. This is your Nafis. As you all know, today you have written the first preparatory examination, computer science. So this session is about the discussion of that paper. So I'm going to share the screen and I'm going to also show you the solution of the entire paper. Meanwhile, today itself, I'm going to also share this PDF, which is a solution to the first paper, preparatory CS. Friends, I think you have written the paper. You found it maybe easy, or maybe some questions that you found it difficult. So let us see that what are the answers that you're supposed to write in the examination. Friends, whenever you feel difficult to write the examination, the basic thing is that you have not gone through it, or maybe you have neglected it, believing that it is very easy. When you go into the examination hall, when you start writing the answer, then only you realize that you may not know completely the particular answer. During the course of this discussion, I'm going to tell you in detail, right from the question number 1 till question number 37, and I'm going to also discuss the choices. So you will also get to know today, now after this discussion, that how many marks you can expect. See, self-evaluation is very important, friends. So when I discuss now today the solutions, you will also know that how many marks you're going to get. I just prefer you all to take a pen and paper with you, and whenever I discuss the answer, since it is freshly written by you now in the morning session, I think your memory will be very fresh, that you immediately get to know that how many marks you're going to get. So whenever you feel that a particular answer that I'm going to discuss it now on screen, and the same answer that you have written, and you can immediately mark the marks. I think in next 45 minutes to 1 hour, you will immediately get to know that how many marks you're going to expect in the annual examination. I will tell you what are the do's and don'ts also during the course of this paper discussion. On that note, let's begin going through the screen sharing, and let us see that what are the things that you all need to know. Yes, okay. Friends, as you can see that on screen, there is a this is the 8th May's paper, and you can see that 8th May's paper that has happened today. So as you can see that there is a first question which is come from the abbreviation. Before I could actually go ahead and discuss this entire paper, let me put this point across to you that this paper, the first paper, I have created with using the 2 model paper which are released by Motherboard. Friends, I purposely did this. It's not because I cannot do any other papers. It's not like that. Technically speaking, it is my way of telling you that the model papers released by Motherboard are very, very important. They act like a Bible to you this year. So the reduced syllabus ಗೆ model paper release ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ. The next test you have a different set of questions. Some of the questions may repeat this. Some of the questions may be similar to the question that you are attending in the first. That is tomorrow, that when you go for attending the second CS preparatory, then you all will see that there are some questions which are similar to this paper, or they're completely different, guys. So that paper is exclusively done in differently, guys. So this paper, the test, the preparatory one that you have all written, in this paper, most of the questions have been chosen from the model paper. That's a Motherboard released model paper. Yes. Coming to the point, as you can see on screen, there is a first question which is from the chapter 1. It is asking us the full form of the cosmos, that is complementary metal oxide semiconductor. That's a very simple. In this also, spelling will make sense. A lot of time when you do not study the abbreviation properly, or you abruptly neglect it, you may end up writing some other abrupt words. You will not get the mark. This is 1 mark. You'll get either 1 mark or 0 mark. Let me put this point very clear, guys. In computer science, we don't have half mark. No. For any question for that matter, it is 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, 5 mark are the only category of marks that you are going to get. You're not going to get any half marks, guys. Okay. So on that note, I think this is very important. Guys, I'm going to also make myself sharing you some of the abbreviations of the chapter 1. There is a huge list. I'm going to share it to you through Google Classroom. Please make sure everybody go through that abbreviations website. They are very, very important. Most oftenly, every year, there will be one abbreviation from chapter 1 or the database management system chapter in the one abbreviation. Usually, 99% of the time annual examination. So it's very easy. You all need to learn the full form abbreviation. Moving on. About complementary metal oxide semiconductor, which has already been told you, it is like a battery which resides in the motherboard, which keeps the track of the recently required information like date, time, and other features, which is already been explained to you thoroughly. Which is a basic gate, is also called as inverter. The other name for the NOT gate is inverter gate. You remember, it inverts. So if you give 0, it converts to 1. If you give 1, it converts to 0. Hence, the other name for inverter gate is NOT gate. Please remember this, guys. Okay.
Similar to this question, there may be universal gates ಮೇಲೆ questions ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು exam ಅಲ್ಲಿ. So you all need to know which are the universal gates. NAND and NOR gates are universal gates. Okay, they may ask you guys. Moving on, what is an array? As you can see that data structure chapter ಇಂದ each question ಬಂದಿದೆ. What is an array? ಈ place ಅಲ್ಲಿ stack ಮೇಲೆ, queue ಮೇಲೆ, linked list ಮೇಲೆ, I think ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ questions ಕೂಡ examination ಬರೋ chances ಇದೆ. Primitive data structure, non-primitive data structure, examples ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So make sure the definition of array has been given. An ordered collection of elements where all the elements are of same data type and same name or any related definition ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So simple. It's an ordered collection. Order ಅಂತ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Array ನಲ್ಲಿ elements ಗಳನ್ನ order ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. We don't randomly or shuffle them. So we have to accept it one by one. Hence it is called ordered collection of elements. Moving on, give an example for primitive data structure. Yes, there you go. This which has just I said primitive data structure. So int float char. Since ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ concentration ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೇನು ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. See, when it comes to data structure, your mind is tuned, you all will write. But the knowledge is you have to able to give us an example. Screen ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, give an example for primitive ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ you should be very careful and write the primitive example. Non-primitive ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ non. Linear ಅಂದಾಗ linear. Non-linear ಅಂದಾಗ linear. So you got to be very careful guys when you're answering this. One word ಅಥವಾ one line ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ example ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ marks ಬರುತ್ತೆ website. I have already quoted you this to the last time when I had been for valuation. I saw there was a question came which is a non-primitive data structures and I had given you the story also of that. ಅದು files ಅಂತ ಸದ್ಯನ ಬರ್ದಿದ್ರು. So file is also a non-linear data structure ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್, please remember the classification of data structure thoroughly because it helps you define the data structure also. Moving on, what's a function overloading? ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ with the same name but different argument list is called function overloading. What is the other name for function overloading? What is the other name for function overloading, friends? Polymorphism. Yes, the concept of function overloading is technically called as polymorphism in object oriented programming. Do remember polymorphism andu ide definition baribeku, function overloading andu ide definition baribeku friends. Moving on, define a base class. This question is with regards to inheritance chapter. Base class, a class whose properties are inherited by the other class is called ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾದರ್ ದನ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದೆ. ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Friends, visibility mode is it is a very important question, friends. I appeal all of you to please study this because classes and objects ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. One or the other way, it may be in 1 mark, 2 mark, 3 mark or 5 mark. There may be a chances that the question will come from the visibility mode. So what is visibility mode, which I've already told you? Class ಗೆ security ಕೊಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ visibility mode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there are 3 visibility mode as a public, private, protected ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರದ್ದು ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಬಲ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತರುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಂತ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, you got to explain it in terms of inheritance. If they don't do it, you can directly write the feature of public, private, protected also.
Protected members of the class stay protected in the derived class. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು 1 ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ asterisk, variable name, semicolon. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ we only define it like this, int x semicolon. If I ask anybody what is x, you will definitely tell me that it is a variable of type int ಅಂತ. ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ asterisk symbol, star symbol ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ x will no longer be a normal variable, it becomes a pointer variable. This is a example guys. So ಇದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. int ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. asterisk symbol ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಪರೇಟರ್. x ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. Next is what is database. ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ, a base where all the data are collected. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಯು, ಲಾಜಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ. ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಫೆಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದೇನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಂಗಂದೇನ್ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಕೆಳಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ CET ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ CET ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರು, ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಜೆಂಡರು, ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ KEA ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು, ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ ಜೆಂಡರ್, ನಿಮ್ದು RD ನಂಬರ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್. Has it ever asked you which is your favorite food, which is your favorite hero, which is your favorite IPL team, RCB, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ? Has it ever asked you guys? No. Why? Because it is illogical. Mind you, it is illogical for a KCET form to ask you which is your favorite IPL team. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಂತ ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ಸೈಡ್, database is a collection of logically related data placed in a suitable storage medium ಅಂತಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ evaluator has to give you mark and he or she will give the marks to you guys. Last but not the least is a tuple, which has already been discussed to you in the last my session guys. What is a tuple? Tuple ಅಂದ್ರೆ a row in a database is called a tuple. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ KCET ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. There are more than 3 lakh students apply for KCET, right? ಅಷ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ರೋ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಪಲ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೋಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಚ್ ರೋ ಇನ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. Now that brings us to the 1 mark question end. Let's go for the second main question guys. I think all of you have written perfect answer, and those who have written all the 10 answers right must be smiling now. That is a joy of happiness when you receive it, when you are successful guys. If somebody has not written all the 10 answers correctly, if you have written some of the answers wrong, need not worry, update it now. Please learn it now. This is only a preparatory. Annual examination alli you should not feel guilty that you did not able to write all the answers guys. Okay, any student who crossed this 1 mark, he or she has a very bright chance of scoring 100 on 100, and it is most obviously possible to score 100 on 100 in CS Finside. I'm with you. Okay guys, moving on. Let's go for the second one question. As you all know, in second main there are 8 questions will be there. You need to answer 5. So there are 3 choices there guys, right? You have 3 choices. I found some of the students had called me a couple of days ago asking me, sir, what about this data file handling, sir? I'm not able to cope up with the database management. Sir, if you have problem, there are 3 choices are there for you. That's my point.
That's the point. When you go examination hall, then you decide it. Instead of doing that, you can also make a very brighter option that this particular chapter I may not able to cope up well, so I will not able to write. The remaining questions I will do perfectly done. Okay, we go through. So my point is, in second main there are 8 questions and you need to write only 5. You write the choice. I don't deny that. I have told you how to write the choice. I've told you that technique of writing a choice. Okay, I'm going to repeat that again now. On that note, let's go for second main. There is a 2 mark questions. Mention, the word mention is there. It means only writing a word. If you want to define, you are so much eager to write the answer, it's okay. First mention, complete the entire paper. If you are left with the time, come back and define. But generally when they ask you mention, only mentioning marks ಇದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬರೀ ವರ್ಡ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ? ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದೇ ಸೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ UPS ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು UPS ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು UPS ಅಚ್ಚ UPS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ತರದ್ದು UPS ಗಳಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ UPS ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ UPS ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, UPS ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. That kind of UPS is called online UPS, where you do not able to know that power has gone. Online ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ UPS ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ಲೈನ್ UPS. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ UPS ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ UPS ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ UPS ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ UPS ಆಫ್ಲೈನ್ UPS ಅಂತಾರೆ. ಸೊ uninterrupted power supply is one of the very important, where the battery stores electricity power to it and supplies back when you read it. When the main power supply goes off, the battery supplies the energy. Define the terms min terms and max terms. Guys, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಂತ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೀವು K-ಮ್ಯಾಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ತರದಿದೆ, sum of product and product of sum ಅಂತ right? So which I've already told you guys, min term, max term are with regards to related to SOP and POS form guys. ಅದರಲ್ಲಿ small terms, when you do small m0 m1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, these are called as min terms friends. Capital terms where you are writing it the POS forms, and capital terms are called as max terms guys. Max terms guys. So ಇದನ್ನ min term ಮತ್ತೆ max term ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ ನೊಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು K-ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ m0 m1 m3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ತರದದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m0 m ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರದದು, ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಬಹಳ ಸತಿ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸರ್ ಅದಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಒನ್. ಈಗ ಇದು 2 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಯು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ K-ಮ್ಯಾಪ್, ಅಂಟಿಲ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ K-ಮ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಮ್ದೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 2016 ಇಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. 2016-17 ಇಂದ ಏನು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತರ 2020 ತನನು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು K-ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, AB ಬಾರ್ ಅಥವಾ CD ಬಾರ್ C ಬಾರ್ D ಬಾರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, A ಬಾರ್ B ಪ್ಲಸ್ CD ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, POS, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. Everybody understand? So ಇದೊಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we call that as POS. they are also called as min terms. max terms ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ friends. what are max terms? example, a plus b bar, c bar plus d bar, c bar plus d. ಈ ತರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ a plus b bar dot a plus b bar, a bar b bar ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ we call that as product of sums. product of sums. ಇಲ್ಲಿ sum of products. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ min terms ಅಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ m ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a very simple one that you all need to learn and remember friends. Moving on. Name to access specifiers ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 mark question ಅಲ್ಲಿ they have already asked a question on access specifier. Now there is in 2 mark question again they have a name to any access to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. So private, public, private. You can mention all 3 if you wish, or you can mention any 2, still get away with a full mark. Next, write the syntax and example for default constructor. Guys, yes, default constructor ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So default constructor without any argument is called a default constructor. First of all, a constructor is something which has the same name as the class name. So you can see that on the board, on the screen, that's class name is inside. It's open. You can see that similarly there will be a student inside. Instead of writing this answer, the better answer is this, which I've already taught you. The better answer is this. It can be like this: class name, open brace, public, colon, then again class name, function, open brace, statements, close brace, semicolon. Guys, this, my dear friends, which I'm putting at a box for you so that you can understand, is called default constructor. Let us quickly try to define it. What is a default constructor? A default constructor is a constructor which has same name as a class name without any arguments. I repeat, default constructor is a constructor which has the same name as a class name without any arguments. Hence the default constructor. Am I clear, everybody, guys? Right? So this is a very simple way of defining the constructor. Hope everybody of you remember and try to write this correctly in the examination. Meanwhile, illi default constructor question kelidare, and an examination they will ask you parameterized constructor. They may ask you an example for syntax constructor. They may ask you a feature of a constructor. So you all need to learn it. Feature of the constructor munde discuss madana. Ella ille discuss madre munde discuss madlikke illa. Let us see this. Moving on, let's see the definition of base class and derived class. Matte super agi iga tane 1 mark questions alla adittu. Matte iga repeat agide. Enta what is a base class? A class whose properties are inherited to another class. Father anta yava karitira? When he has a son, when he becomes a father to a child, then only you call it as a father. Only then the genes have been transferred. Base class andre a class whose properties inherited to another class. Another class can be derived class. So what is derived class? A class which inherits the property of a base class. Father matte son define maduva anta heldange. Father is the one who transfers the genes to his son. Son is the one who receives the genes, guys. Simple. That is called the definition of base class and derived class. Name the operators used to allocate and deallocate memory space dynamically. Idanna nanu nimage pointers paata maduvaga helittu friends. There is an operator called new. There is an operator called this anta operator. Marthu hogidira ansute, ಸ್ವಲ್ಪ concentration na ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are 2 operators that we can dynamic memory allocation, static memory allocation ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So please make sure you go through that. So new operator and delete operators are the 2 operators which are respectively used for allocating and deallocating the memory dynamically. Very important. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದದ್ದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 which I was referring to, that if at all you are unable to answer it, you can also skip this chapter. It's your decision. If you still want to go through, I'm already explaining you.
ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸರ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಏನದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಾರಿ, ಚಾನಲ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ a stream is a connection that happens between the input and output. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಬರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ we were using a C++ program, a keyboard and a RAM and monitor screen. I repeat, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? We were using a keyboard as a console input, we were using a monitor as a console output. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ RAM ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. RAM is a temporary primary memory. ಸರಿನಾ? ಈ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸರ್ ಅದ್ ಎಂತಕ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RAM ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೀಚರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಚೂರು ಒಂದ್ಸತ್ತೆ 10 seconds ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ ಮೂವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರಿ, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಪವರ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಈ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ RAM ಇಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೂ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಫೈಲ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 100% in the hard disk ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So if anybody asks you the definition of a file, it's a basic storage unit of a computer's hard disk. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಈವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಮಿಂಗ್. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್, ಒಂದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. The stream which supplies data to the program is called input stream. The stream that receives the data from the program is called output. ಯಾಕಂದ್ರೆ ultimately program is somebody who is between. Mediator ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಡೇಟಾ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಸೈಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಸಿ ಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸೈಟ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Briefly explain the logical one-tier architecture. Guys, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಈ PU ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಅಂತ ಮೂರು ಬೇರೆ. ಆ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. 1 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is one tier architecture? An architecture, DBMS, in this only one entity use directly sets of DBMS and uses it. Any changes done in the here are directly done on the DBMS itself. It does not provide handy tools for the end users, and preferably database designer and programmer use single tier architecture or any other 2 points of this. Coming to the point, ಇದನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಟೈರ್ ಓದುವಾಗ 1 ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಅದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ DBMS ಅಂತ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು SQL ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ವರ್ಷ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ದೇರ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ದೇರ್. Otherwise I would have taught you the SQL also. Anyways, there's no time bound things there that we cannot access the knowledge ಅಂತ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. There is one to one between a user or the programmer or a database administrator and database. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒನ್ ಟೈರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Two-tier architecture ಅಲ್ಲಿ user will access some intermediate screen and that will change the DBMS. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರದ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬೈನರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಟೈರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್. Three-tier architecture ಅಂದೇನು, ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ a wonderful graphical user interface and that is connected to translator stage and that will in turn use the DBMS. Example, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 99% of the time at this stage of the world, wherever you see a software, it uses the which one? It uses the three-tier architecture. ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸುಮೋಗೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕದಮ್ಗೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DBMS ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಯಾಕೆ? ಲಾಜಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ DBMS. ಅದು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈ ತರ ಇರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್, ಟೂ ಟೈರ್, ಥ್ರೀ ಟೈರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಟೂ ಟೈರ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಗೋ ಟು ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ದಟ್. Inside, that brings us to the end of 2 marks question. Let's proceed to the 3 mark question. Inside, what are the 3 mark question? The same thing, as you all know that we also have the same thing in the 3 mark question. 8 questions will be there and you need to answer only 5. It is similar to the 2 mark question. Allu 8 ittu 5 ಬರಿಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ 8 ಇದೆ 5 ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Moving on, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ question number 19 is usually on a question of Boolean algebra. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ question number 19 ಜಾಗದಲ್ಲಿ annual examination, all of you will see that you all will go through or come across a question on Boolean algebra. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾ ಇದೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿಯೋರ್ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ x plus y is equal to y plus x, or ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ x dot y is equal to y dot x ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರೂಫ್ ಬೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ x ಗೆ y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು 0 ಮತ್ತೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಬೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, you have a liberty to prove it however you want. Proof by perfect induction ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ you can also use it using truth table. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ truth table ಬರಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಎರಡೇ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಮತ್ತೆ y ಇದೆ, 0 0 0 1 1 0 1 1 ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. So you can immediately see that, so the value can be done. So ಅಲ್ಲಿ x plus y ಮತ್ತೆ y plus x ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ the output of x plus y is similar to the output of y plus x. Hence commutative law for addition is proved.
x dot y is equal to y dot x. Hence, for commutative law for multiplication is also proved, guys. Nothing extraordinary knowledge there. Next, write the 3 advantages of arrays. Guys, alli nodi data structure chapter alli arrays, stacks, queues, linked list ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ. 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅರೇಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈ 4 ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಸದ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಏನು? It is used to represent multiple data items in the same type by using single name. Definition na ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. It can be used to implement other data structures like linked list, stacks, queues and trees, graphs. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಅರೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 dimensional array are used to represent the matrices. So matrices ನಾವು 2 dimensional ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. So there are 3 advantages of being given. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ 2-3 ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಬರೀಬೇಕು. Coming to point, guys, right? So now you can see that this question, my dear friends, has used to come for 5 mark question, guys. Yes, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ again ಕಾಣ್ತಿದೆ question number 21. Write an algorithm for pop. The word push and pops are represented for the stack, guys, right? So ಅದಕ್ಕೆ examination ಅಲ್ಲಿ pop ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, friends, right? So very simple, as you can see that the algorithm is asked on the pop, guys, right? What do you mean by pop? Taking the element off of the stack. Removing the element from the stack is called pop. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, friends, right? Not even side. As you can see that since I am in the left side, this is a stack. This is 0, 1, 2, 3. You can see that there are 4 elements are there in the stack. Since there is only one end which is used for both the input and output. Adike, what is a stack? Stack is a linear data structure which follows the principle of first in, last out. First ಯಾರು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? If you're inserting element, it is referred to as push. If you're removing an element, it is referred to as pop. So screen ಮೇಲೆ pop ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳಿದೀನಿ ಇಂದ write an algorithm to perform pop ಅಂತ. So whenever you are performing, since there is only one end which is open, we have only one notification called top. When top is equal to -1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. When if you increase the top, you are inserting the element. If you're decreasing the top, you're deleting the element. Top value ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So you can very clearly see that on screen, guys. Step 1, top is equal to 0. Print stack is empty. Sorry, the top is equal to 0, stack is empty. Top is equal to -1. I would like to put this point across. Sorry for this. I think due to some technical glitch, I may not able to see this, guys. So guys, please make sure that it is not 0, it is -1. Alright, when top is equal to -1, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Top is equal to -1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So when top is equal to -1, it is referred to as stack is empty. And if ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ item is equal to stack of top. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಂತರ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಾಪ್ -1. ಟಾಪ್ -1 ಬಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ರೈಟ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್, ಪಾಪ್, NQTQ ಈ 4ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? 4 ಪುಷ್, ಪಾಪ್, NQTQ. ಈ 4ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ. 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Moving on for the next question is, they have asked us ಇಲ್ಲಿ 3 1 mark questions ಕೇಳಿದಾಗ ಗೈಸ್, ಇದು ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂತಾರೆ, ಫುಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 400-500 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಓದಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಟೀಸರ್ ಟೈಪ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಟೀಸರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಓ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ರಾಧೆ ಮೂವಿದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂವಿದು ಟೀಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ ಹೀರೋ, ಯಾರ್ ವಿಲನ್, ಯಾರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮನೆ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಪುದು ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಟೀಸರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟೀಸರ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೂವಿ ಟೀಸರ್ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 4 ವರ್ಡ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Whenever you're using anything, guys, it may be an electronic instrument, it may be anything, they are least bother. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವೈರಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲೇಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. He will not be knowing the exact thing, guys. Can you understand what I'm referring to? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್, ಆ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಎನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. When your body does not receive enough oxygen, the blood will get contaminated. That's how the multiple organs will get failed. Then the person will die. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಂಗೆ ಬರೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇನು, ವೈರಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರುವಾಗ, ದಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಅದು ಯಾವುದು, ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದು ಅಮಾಕ್ಸಿಲಿನ್ ಅಂತ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂಗ ಆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುವಾಗ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗಾರ್ಡನಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೇಟಾನೂ ಇದೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆರಡು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ದ ಬೆಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. The better definition I would like to quote here online. Wrapping up of data and a function is called data encapsulation. Next is polymorphism. Agle heli aitu, function overloading innond hesaru anta. The ability of the message to produce more than one form. There is a function which behaves more than one form. Function overloading ಅಲ್ಲಿ area ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ polymorphism ಅಂತ. That's it. Question number 23. Mention the different types of constructors. Simple ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರೀ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು 3 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಕಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Briefly explain the static memory allocation. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. Static memory allocation ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, where the data cannot be expanded, which is static in nature. In the static memory allocation, the amount of the memory allocated is pre-dedicated and pre-known
the memory allocated using the at the compile time, all the declared variable declared normally and all allocate memory static. Example, int a allocates 2 bytes of the memory using the compilation time. This is a simple example with regards to static memory allocation. Moving on. Question number 25 inside. So this is what some of the students are in like confused state, right? But I would still like to put across this very clear, guys. Explain any 3 file mode. ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಫೈಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫೈಲ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಪನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. HTML ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಖಾಲಿ. ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಓಪನ್ ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಮೋಡ್, ಅದು ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅದು. You can see that particular mode is called file in the right mode. Output friends. IOS ಅಂದ್ರೆ input output stream ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ input output stream. ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ರೈಟ್, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಓಪನ್ ಅ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ PDF ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್. ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಏನು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಮೋಡ್? ರೀಡ್ ಮೋಡ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Last but not the least is append mode. Append ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡು. ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 1-2 ಮೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್. ಅಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. So append mode is the end of the file. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಫೈಲ್ ನ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ನ ಈ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಲ್ ನ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಫೈಲ್ ನ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಫೈಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 90% ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಗೈಸ್, ಇದು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನಿದು ಸರ್? ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಗೈಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅಣ್ಣನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು KCET ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಧಾರ್ ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಬೇರೆ, KCET ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಬೇರೆ. KCET ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೇರ್ 2 or more databases are linked, joined together. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ನೀವು 100 ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಖತ್ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು 56 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 10 ಅಕೌಂಟ್ 100 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಇಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ. ಪ್ಲೀಸ್, the network model is a data also represented by the collection of records and relationships among the data represented by the links. However, the link of a network model represents association between precisely 2 records. In a record madhya associate connections agade. The main difference in the hierarchical and network model is the network model, the data is organized in the form of tree, and network model that is organized in the form of graph. Hierarchical model ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ tree branch ಬರೋದು, father. ಈಗ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು hierarchical ಮಾಡಿದ್ವಿ. Hierarchical model ಬೇರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇವೆರಡು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹೆರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. That's it with regards to the 3-mark question. Let's go for the last main. There's a 5-mark question. I will go flawlessly here. ತುಂಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ 5-mark questions explain ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I think you can just go through the answers that we have already taught you. ಈ main ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಮೇಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಲೆಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೇನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸತಿ ಈ ಮೇನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ 5-mark ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು 5-mark ಆನ್ಸರ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್. ತುಂಬಾಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬಯೋಸ್, ಕಾಸ್ಮೋಸ್, ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 8 ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5-6 ಮಿನಿಮಮ್ ಕಲೀರಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ is one of the most expected question this year, friends, for me also. 5 marks ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5-mark questions ಅಲ್ಲಿ components of motherboard is one of the most important expected question. I guarantee that this kind of question is expected in the exam. Coming to the K-map questions ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. K-map question ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಟ ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ WXYZ, ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ WXYZ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ WXYZ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ we have used all the WXYZ options only, and then we have also have this. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡುವಾಗ they are showing the min terms ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ K-map ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಗಳು 0 1 2 3 4 5 7 6 ಈ ತರ ಆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಬರೀರಿ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಟೇಟ್? 8 adjacent ones ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. 8 adjacent ones ಸಿಕ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಬರೀರಿ. 8 adjacent ones ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, then you have to search for quad, 4 adjacent ones. 4 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, then you got to go for pair. Pair ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, then you have to write that one as it is. Correct guys? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡಿದೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, z ಉಳಿತು. ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ z. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ z ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ w ಬಾರ್ x ಬಾರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ yz ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ z ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ w ಬಾರ್ x ಬಾರ್ y will be the result, and ಇಲ್ಲಿ you can see that z is the result. ನೋಡಿ, so you can see that the z is the result, then w bar x bar y is the result. ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ 3 ಬೋಟಿರಲ್ಲ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪೇರಿಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು K-map ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. there is a test which I have conducted exclusively on K-map. please practice that perfectly friends. Okay, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Now realize the NOT gate and NOR gate, sorry, universal gate ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು NOR gate ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? when that particular gate behaves as primary gates. and or not ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? NOR ಗೇಟ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ NOR ಗೇಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಯಾವ ಗೇಟ್? ಇದು OR ಗೇಟ್. ಇದು OR ಗೇಟ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಿಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? now it becomes the NOR gate. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿ, a plus b whole bar. guys, this particular gate is NOR gate. ಸರಿ, ಈಗ ಈ ಗೇಟ್ ನಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅದು ಐಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಆತರ ಈ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ನೌ is A and A bar. This is the first solution where we can understand that this gate has become the NOT gate. Sorry. Second gate, E gate NOT gate and gate ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು A plus B ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ A plus B ಹೋಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ A plus B ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇದು A, ಇದು B, ಇದು A plus B ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿರೋ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು A plus B double bar which is equal to nothing but A plus B, hence it becomes the OR gate. So very simple, OR gate. Next, as you can see that this, my dear friends, is a solution for the gate to be converted to which gate? I'll make it zoom for you guys. This, my dear friends, is a conversion of converting a gate to AND gate. Nodi alli first one gate short agide, A in the A bar tagondru, next B in the B bar tagondru friends. ಇಲ್ಲಿ A ಇಂದ A ಬಾರ್ ಬಂತು, B ಇಂದ B ಬಾರ್ ಬಂತು. ಇವೆರಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ A ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. A ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ is actually a solution to A dot B which is nothing but AND gate. Okay friends, ಇದೇ ತರ NAND gate ಮೇಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್, maybe it is a NOR gate or a NAND gate, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 90% ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ you all need to learn that things. The normal stages. Coming for the binary search, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಲೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ n-1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅರೆ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಮಿಡ್ ಹೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಮಿಡ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದು ನೋಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ they could have asked the operations performed on the queue, ಅದು meaningful ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡಿ 5 mark question ಅಲ್ಲಿ they have asked the different types of queue define ಮಾಡಕ್ಕೆ. Queue is nothing but an order collection of elements where the elements are accepted using the principle of first in first out. Queue ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ follows the principle. I said different types of queue, simple queue, circular queue, periodic queue, double ended queue ಇದೆ. ಆ queue definition ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ queue ನೋಡೋದು. Queue circular queue ಅಂದ್ರೆ queue whose the front end is connected back to the rear end of the queue. Periodic queue is a queue where the items are selected based on the priority, based on some flag to it. Double-ended queue is a queue which has both ends, accepting inputs and output from the both ends is called double-ended queue. Guys. This is 31. This class syntax website. Idu aste. Idon tumba simple agiro example. Nima, I think one of the very favorites nimge classes and objects alli writing the syntax of the class and explaining tumba detail agi class na idi nama CS class na ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ. ನಂತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು, ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ examination ಅಲ್ಲಿ please write the inline function using the class and objects only, guys. So you can see that the inline function has been given there. What is inline function? It's a function whose body is inserted at the place of its called. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹತ್ರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಈಗ ತಾನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಸಿದೆ. 5 ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 5-8 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Constructors always have the same name as a class. Next, there are no return type for the constructor. Constructor always defined in the public section.
it is not a member, it is not possible to refer the address of the constructor. And constructors makes implicit call and used by new and delete ಇದೆ. Constructor used to initialize the members of the class ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋದಾಗ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಈ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬರೀ CS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಂತರ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. This is the first stage, friends. Right? The stage itself says that it is a data collection, collecting a data in a particular format, particular way. Next is, once the data is collected, we give that to computer input. That is called input stage, second stage. Once the computer receives the input, it performs the operation. That is nothing but formula hakodu, adak units hakodu, multiply, divide, subtract ಮಾಡೋದು. Once the output is done, the process is done, then it is given systematically to the computer to show the output. It may be in table form, it may be in graph form, it may be in pie chart form, it may be in the voice form, it may be any form, it can be in any different output form. Once the output is done, if at all it is required for future use. Example, ಈಗ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೇಘ್ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರವಿ ಸರ್ CS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ದ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. So second stage is data input. This is any kind of data, letter, numbers, symbols, shapes. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once the data is entered to the computer, it becomes a process. The processing is series of action or operations that has to be performed on the computer. Maybe performing arithmetic, relational, logical operations on the data. Last but next is, once the process is there, then it will have a output. Storage ಎರಡು ಮಾಡಬಹುದು. Storage, the data information currently being used must be stored in the specific storage device. Once the data is stored, it can be given as output. So the result obtained after processing data must be presented to the user in a user understandable form. Table formally, colorfully, units and haaki table user ge kodu. Last but not the least, we have also send communication. Computer nowadays communicate the ability with the power. Computer communicate ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡು, ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಡ, it will receive access denied, ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Data processing cycle, according to me, is one of the most expected question for this year 2021. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್, ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೆರಿ ಥರೋಲಿ. I think on this note, I have completed the discussion of the paper 1, 8th May 2021 ಆಗಿರುವಂತ preparatory CS paper 1 model paper ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. Thank you very much for watching this video. You got to have a lot of persistence in
acquiring the knowledge friends. Perfect ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಅದು. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. On this note, this is Nafisa signing off. Thank you very much for joining this, and thank you very much for watching this video. I appeal you, I request you all to please study. Don't get tired, don't get lazy. If you are at home, nobody is watching you, but your future is ahead, friends. Your destiny is there. Your parents respect, your college respect is there. I request all of you to please study well. Please maintain the hygiene. Please maintain your health also. Improve your immunity. Don't eat outside. Please eat the healthy food. Please improve your immunity. On this note, thank you very much for joining in. I wish you all a great, prosperous life ahead. Safe life. Stay safe. God bless you all. Bye-bye.